जैसे ही ये महीना आया सुन्नियों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। એટલે અડધા વોટ પહેલી બાજુ છે, અડધા વોટ આ બાજુ છે। જે દિવસ એક અવાજ ઉપર કોમ જમા થઈ જાય સમજી લ્યો દુનિયા તમારી ગુલામ બની ગઈ છે। અમારી કોમની તકલીફ જ ઈ છે કે આખું ગામ આમ જાતો હોય તો બીજો પાછળથી આમ જાતો હોય શોર્ટકટ ગોતવા માટે। અને સાહેબો આ વિશ્વાસને હું તમને એક અલગ રીતે અગર સમજાવી દઉં તો જિક્રે ગરીબ નવાઝ પણ થઈ જાય અને કંઈક વાત પણ સમજ આવી જાય। કેમ કે જે શાદી કરીને આવે છે ને એને તો આજનો બેગૈરત માણસ એમ સમજે છે કે આ દીકરીને હું નિભાવું છું, પણ અસલ વાત તો ઈ છે કે ઈ દીકરીને પણ અલ્લાહ જ નિભાવે છે। એને કોઈ નિભાવતો નથી, ઈ પોતાના મુકદ્દરનું લઈને આવે છે। કીધું સરકાર આપના ક્વેશ્ચનનો આન્સર કુરાનમાં છે, આપના પ્રશ્નનો ઉત્તર કુરાનમાં છે, આપના સવાલનો જવાબ કુરાનમાં છે। મુહમ્મદ વ અલા આલિહિ વ અસ્હાબિહિ વ અહલે બેતિહિ અજમાઈન। સામીનો નાઝરીન, जिक्र औलिया अल्लाह के नाम से जिस महफिल को मंसूब किया गया था उस महफिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मुझे हाजिरी का मौका अता फरमाया। मांडकिया परिवार के आंगन में नियाज शरीफ के मौके पर इस महफिल को सजाया गया है। मुझे गुले गुलजारे चिश्तियत शहजादाए मुश्ताक मिल्लत हजरत जुहैब अहमद चिश्ती फरीदी दामत बरकातुमुल कुदसिया का पैगाम हासिल हुआ और आपने फरमाया कि इस प्रोग्राम में आपको आना ही पड़ेगा। मैं उस वक्त गुजरात से बाहर था, मगर अपने मोहसिन अपने रहबर ज़ादे के फरमान को बजा लाते हुए आपके बीच में हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहा हूं। मुझसे पहले आपने बड़े ही अच्छे प्यारे अंदाज में नातें मनक़बतें समात की और कुछ देर में आपके बीच में उन्हीं औलिया अल्लाह के जिक्र को करने की कोशिश करूंगा जिनके नाम पे ये महफिल सजाई गई है। और साथियों, गुजराती में मैं आपको सुनाऊंगा, मगर जब तक तवा तैयार न हो हमारी मां बहनें कहती हैं रोटी डालनी नहीं चाहिए। तो आप तैयार होंगे तो इंशाअल्लाह फौरन हम गुजराती वाली तकरीर शुरू कर देंगे। बाकी शायद हिंदी से उर्दू, उर्दू से आगे भी निकल सकती है। और ये महीना माहे रजबुल मुरज्जब का महीना है। जैसे ही ये महीना आया सुन्नियों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि इस महीने की आमद के साथ हिंदल वली अताए रसूल का उर्स मुबारक तशरीफ लाता है। गरीब नवाज सरकार के उर्स के साथ साथ इसी महीने में विलादत है
मौलाए कायनात अली गुल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की। और इसी महीने में सुन्नी मुसलमान सैयदना इमाम जाफर अस्सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो के खीर कूंडे भी मनाता है। और इसी महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके मेरे हम सब के नबी को मेराज में बुलाया है। आपने शब मेराज गुजारी है। शब मेराज के ताल्लुक से उलमा से आपने गुफ्तगू भी समात की है। मैं इस वक्त मेराजुन नबी तो बयान नहीं करूंगा, मुझे जिक्र औलिया अल्लाह करना है। मगर एक बात ऐसी है कि सुन्नी मुसलमान मेराजुन नबी की नियाज खा के हलवा खा के भूल जाता है, उसे ही सिर्फ याद दिलाना है। क्या हम भूल जाते हैं? ये भूल जाते हैं कि हमारे नबी, हम सब के नबी जब अपने रब से मुलाकात करते हैं तो उम्मत के लिए बात करते हैं और कहते हैं मौला ताला जो मेरे उम्मती हैं उन पर रहम कर दे। रब ने देखा महबूब को उम्मत बड़ी प्यारी है, अल्लाह ने अपने महबूब को गिफ्ट दिया, तोहफा दिया और कहा महबूब अपनी उम्मत की भलाई चाहते हो तो ये गिफ्ट उम्मत को दे देना। वो गिफ्ट क्या थी? मेरे आका कहते हैं मेराज वाली रात रब के हुजूर से मेरी उम्मत के लिए जो गिफ्ट मिली है, जो हदिया मिला है, उसे नमाज कहते हैं। नमाज दी गई मेराज की रात। कहा ये महबूब उम्मत को दे देना। हमने हलवा पकड़ लिया, नमाज छोड़ दी। साथियों, उलमा बैठे हैं, सादात बैठे हैं, आप इनसे पूछें कि नमाज पांचों वक्त की हो या तहज्जुद की, हर नमाज की हर रकात में एक सूरह पढ़ी जाती है जिसे सूरह फातिहा कहते हैं। हर रकात में जरूरी है। फिर चाहे पिछली कोई भी सूरह पढ़ो, कोई भी आयतें पढ़ो, मगर सूरह फातिहा ये हर रकात में जरूरी है, लाजिम है। इस्लाम फितरी मजहब है, उसी चीज को आपके सामने बार बार दोहराया जाता है जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी हो। चलो भाई, आप गुजराती में सुनना चाहते हैं, मैं गुजराती में सुना देता हूं, पर सुभान अल्लाह कहવું પડશે। અને જેને નો સાંભળવી હોય કહેજો થોડુંક સુભાન અલ્લાહ। अच्छा, જેમને સાંભળવી છે એ કહેજો સુભાન અલ્લાહ। એટલે અડધા વોટ પહેલી બાજુ છે, અડધા વોટ આ બાજુ છે। જે દિવસ એક અવાજ ઉપર કોમ જમા થઈ જાય, સમજી લ્યો દુનિયા તમારી ગુલામ બની ગઈ છે। અમારી કોમની તકલીફ જ ઈ છે કે આખું ગામ આમ જાતો હોય તો બીજો પાછળથી આમ જાતો હોય શોર્ટકટ ગોતવા માટે। સાહેબો, જે વસ્તુ જરૂરી હોય ને એ વારંવાર દોહરાવવામાં આવે। તમારા હાથેથી, તમારા જબાનથી, તમારા દિલથી તમારા મોમિન ભાઈની ઇજ્જત એટલી જરૂરી છે કે કહેવામાં આવ્યું જ્યારે પણ તારો ભાઈ મળે ને
તો એને કહેજે અસ્સલામુ અલૈકુમ, અલ્લાહ પાક તને સલામત રાખે. મતલબ ઈ થયો સલામનો કે મારા મોમિન ભાઈ, તું મારા વિશે બેખૌફ થઈ જા, હું તારી સલામતી માટે જામીન બની ગયો છું. આપણે સલામ કર્યા બાદ અસ્તીન ચડાવીએ છીએ એટલે સલામનો મતલબ ખબર નથી. પણ એક વખત અઠવાડિયાની અંદર, એક વખત મહિનાની અંદર, એક વખત વર્ષની અંદર સલામ નથી રાખવામાં આવ્યું. દિવસની અંદર 50 વખત તારો ભાઈ મળે તો 50 વખત સલામ કર. કેમ? કેમ કે એની સલામતી તારા ઉપર જેટલી જરૂરી છે એટલું ઇસ્લામે ફોર્સ કર્યું છે. સાહેબો, જે વસ્તુ જરૂરી ના હોય એને વારંવાર રિપીટ કરાવવામાં ના આવે. રિવિઝન ઈ વસ્તુનું થાય જે વધારે જરૂરી હોય. અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતે કુરાને મજીદની આ સૂરાને, સૂરે ફાતિહાને નમાઝની હર રકાતમાં શામિલ કરી દીધી. મતલબ આ સૂરાની અંદર જે પેગામ છે, જે વાત છે, જે સબક છે, એ ખૂબ યાદ રાખવાની જરૂરત છે. અગર જરૂરી ના હોત તો મારો રબ હર રકાતની અંદર આ સૂરાને ના પડાવત. પણ એટલું જરૂરી છે કીધું કે 4 રકાત પડવા ઉભો થાને તો 4 વખત તારે સૂરે ફાતિહા તો પડવી પડશે. અચ્છા, આટલી જરૂરી સૂરે ફાતિહા છે તો આજે ઓલિયા અલ્લાહના zikરમાં થોડીક સૂરે ફાતિહા સમજવાની કોશિશ કરી લઈએ ને તો જિંદગી ખુશબુદાર થઈ જાય. સાહેબો, મારી માઓ, બહેનો, મારા ભાઈઓ, તમે તમારી જિંદગીની અંદર કોક વખત તો પોતાની દહલીઝ ઉપર ભિખારીને ભીખ માંગતા જોયો હશે. જ્યારે ભિખારી ભીખ માંગે ને તો ઈ સૌથી પહેલા જેનાથી ભીખ લેવી હોય ને એના વખાણ કરે. વખાણ કર્યા બાદ એના સાથે પોતાના રિશ્તાને બતાવે અને પછી ભીખ માંગે. અને ભીખ માંગતી વખતે પોતાની જોલી ફેલાવી દે. તો બિલકુલ એ જ રીતે સૂરે ફાતિહા પણ સબક આપે છે. કીધું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન, એ મારા રબ, એ મારા પરવરદિગાર, એ આસમાનો જમીનને બનાવવા વાળા મૌલા, બધી તારીફો તારા માટે છે. બધી તારીફો ખાલી તારા માટે. અને તું કોણ છો? લિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન, એ મારા રબ, તું આખા આલમીનને પાડવા વાળો છો. કીડીને કણ અને હાથીને મણ કોઈ પૂરું કરી શકે તો મોલા આ ખાલી તારી ઝાત છે. સાહેબો, અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતની શાન તો ઈ છે કે ઇન્સાન સિવાય જેટલા પક્ષી અને પ્રાણી છે ને એ બધાને અલ્લાહના દીધેલા રિઝ્ક ઉપર એટલો વિશ્વાસ છે, એટલો વિશ્વાસ આજના માણસને નથી. માણસ એમ વિચારે છે કે ભાઈ હું કદાચ ભૂખો ના મરી જાઉં, પણ પક્ષી પ્રાણીને ખૂબ વિશ્વાસ છે કે મારો રબ મને ભૂખો નહીં મરવા દે. અને સાહેબો, આ વિશ્વાસને હું તમને એક અલગ રીતે અગર સમજાવી દઉં તો જિક્રે ગરીબ નવાઝ પણ થઈ જાય અને કંઈક વાત પણ સમજ આવી જાય.
हजरते ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रदियल्लाहु ताला अन्हुना बेशुमार मुरीदीन અને ખુલફા આ ધરતી ઉપર રહ્યા છે. એ ખુલફાની અંદર એક ખલીફા છે જેમને સૂફી હમીદુદ્દીન સવાલી નાગોરી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહેવામાં આવે છે. સૂફી હમીદુદ્દીન સવાલી એ એટલા અઝીમ બુઝુર્ગ હતા કે સરકાર ગરીબ નવાઝે એમને પોતાનો ખલીફા બનાવ્યો છે અને ગરીબ નવાઝ પોતાની નમાઝ માટે એમની ઇમામતને પસંદ કરતા હતા. ગરીબ નવાઝ નમાઝ પડે તો હમીદુદ્દીન સવાલી નાગોરીની પાછળ નમાઝ પડે. અને આપ જાણો છો કે ગરીબ નવાઝ સરકારની આખી લાઈફ સફરમાં પસાર થઈ છે. જિંદગીના આખરી હિસ્સામાં આપે અજમેર આવવું પસંદ કર્યું અને જ્યારે આપ અજમેર શરીફ આવ્યા ને પછી આપની શાદી થઈ છે, વિવાહ થયા છે, લગ્ન થયા છે. જ્યારે શાદી થઈ ગઈ, વિવાહ થઈ ગયા, લગ્ન થઈ ગયા, મુઈનુદ્દીન ચિશ્તી સંજરી અજમેરીના અને ગરીબ નવાઝના આંગણમાં પણ નાના નાના બાળકો જન્મ લઈ ચૂક્યા છે. એક દિવસ પોતાના ખલીફાને ગરીબ નવાઝ સરકાર બોલાવીને કહે છે, એ હમીદુદ્દીન નાગોરી આવી અને બેસો, મારે તમારી સાથે થોડીક વાત કરવી છે. બેસાડ્યા છે ગરીબ નવાઝે. હમીદુદ્દીન સવાલી નાગોરી હાથ બાંધી અને પીરો મુર્શિદની હુઝુર હાજર છે. સરકાર ગરીબ નવાઝ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહે છે કે એ હમીદુદ્દીન, એક સવાલ છે અને એના જવાબ માટે હું આપથી ઉમ્મીદ રાખું છું. આપથી ઉમ્મીદ છે, સવાલનો જવાબ આપજો. કીધું સરકાર, હું ક્યાં અને આપ ક્યાં? जब तक बिका न था कोई पूछता न था, आपने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया. सरकार, मारी શું औकात છે કે હું આપના સવાલનો જવાબ દઉં? સરકાર ગરીબ નવાઝ મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, હમીદુદ્દીન સવાલી, જવાબ તો દેવો પડશે. કીધું, જી પીરો મુર્શિદ, આપ વાત કરો, હું કોશિશ કરીશ, જેટલી મારી પહોંચ અને જેટલી મારી રસાઈ હશે હું પ્રયત્ન કરી અને જવાબ આપીશ. ગરીબ નવાઝ સરકાર કહેવા લાગ્યા, એ હમીદુદ્દીન નાગોરી, જ્યારે મારા લગ્ન નહોતા થયા ને, જ્યારે મારા ઘરે નાના નાના બાળકો નહોતા ને, ત્યારે ફુતુહાતનો અંબાર રહેતો હતો, ઇલ્હામાતની વરસાદ થતી હતી અને રિઝ્કની અંદર પણ એવી બરકત કે આવી અને મુરીદીન હદિયો દઈ જાય, નજરાનો દઈ જાય અને હું પણ ખાવ અને મુરીદીનને પણ ખવડાવું. પણ શાદી બાદ અજીબ કેફિયત થઈ ગઈ છે. જે ઇલ્હામાતની વરસાદ થતી હતી, જે રબની હુઝુરથી મેસેજ આવતા હતા, એ થોડાક ધીમા પડી ગયા છે, થોડાક રોકાઈ ગયા છે. અને જે હદિયો, નજરાનો અને રિઝ્કની કસરત થતી હતી ને, એમાં પણ થોડી કમી આવી ગઈ છે. હાલાકે જે દીકરાના લગ્ન ના થયા હોય ને, એના ઘરે એટલી રિઝ્કની બરકત ના આવે જેટલી શાદીશુદા દીકરાના ઘરે રિઝ્કની બરકત આવે છે. કેમ કે જે શાદી કરીને આવે છે ને, એને તો આજનો બેગૈરત માણસ એમ સમજે છે કે આ દીકરીને હું નિભાવું છું, પણ અસલ વાત તો ઈ છે કે ઈ દીકરીને પણ અલ્લાહ જ નિભાવે છે. એને કોઈ નિભાવતો નથી, ઈ પોતાના મુકદ્દરનું લઈને આવે છે. પણ સાહેબો, અહીંયા ગરીબ નવાઝનો જે સવાલ છે ને,
એ સાધારણ માણસ માટે નથી, ઈ માણસ માટે નથી જે ખાલી જુમ્મા મસ્જિદમાં જતો હોય, ઈ માણસ માટે નથી જે એમ કહે કે મુસલમાન વો જો નમાજ પડે દો ઈદ કી ઓર બકરા ઈદ કી. ઈ માણસ માટે વાત જ નથી જેને દીન ઇસ્લામની મારિફત નથી. વાત એમના લેવલની છે જે ગરીબ નવાઝ છે, અને આપ બયાન પણ એમને કરે છે જે હમીદુદ્દીન સવાલી નાગોરી છે. ઊંચી વાત છે જે ફર્જ નમાઝોની સાથે તહેજ્જુદ પડતા હોય, મુરાકબા કરતા હોય, ઇશરાક અને ચાશ્ત પડતા હોય, અવાબીન પડતા હોય, zikr ફિક્રની અંદર રહેતા હોય, પીરો મુર્શિદના બતાવેલા રાસ્તા મુજબ મુરાકબા કરતા હોય, એતકાફની અંદર પોતાની રાતોને ગુજારતા હોય, ખાલી ઈ લેવલના માણસોની આ વાત છે. જેવો તેવો માણસ માટે આ વાત નથી. કેમ કે આજના નોજવાનો એમ જ ટેન્શનમાં ફરતા હોય, બાપુ શાદી કરી લઈશ તો કેમ પૂરું થશે? હું કહું છું કે શાદી પહેલા જે રબ તારું પૂરું કરે છે, શાદી બાદ પણ પૂરું કરી દેશે. ઘણા માણસો આ સવાલથી બીજું મતલબ ના કાઢે, ઈ સમજાવવા માંગુ છું. શાદી કરવાથી રિસ્કમાં તંગી નથી થતી, પણ ગરીબ નવાઝ જે બયાન કરે છે ઈ કઈક ચીજ અલગ છે, ઈ રૂહાનિયતની વાત છે, ઈ દરજ્જો બીજો રાખે છે. હમીદુદ્દીન સવાલી નાગોરી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ ને કહે છે ગરીબ નવાઝ કે એ હમીદુદ્દીન, જ્યારે શાદી નહોતી થઈ ને ત્યારે હદિયાની અંદર, માણસોના મળવાની અંદર, માણસોના મુસાફાની અંદર, અને ખાલી પૈસા ને રિસ્કમાં નહીં, અલ્લાહ તરફથી જે ઇલ્હામ થાય, જે રહેમતની વરસાદ થાય, એ વરસાદ એટલી કસરત સાથે થતી હતી કે એવું મહેસૂસ થાય છે કે શાદી બાદ, લગ્ન બાદ એ વસ્તુમાં કમી થઈ ગઈ છે, એ વસ્તુ ઓછી થઈ ગઈ છે. હાય હાય, તમે અને હું પણ કુરાન પઢીએ ને, પણ આપણા કુરાનનો અંદાજ એટલો ગલત અને એટલો ખોટો છે ને કે અવ્વલ તો આપણે તજવીદ સાથે કુરાન નથી પડતા, અને જેમને કુરાન પડતા પણ આવડે છે ઈ પણ રમઝાન સિવાય ખોલતા નથી, અને જે રમઝાનમાં ખોલે છે ને ઈ પણ આખું કુરાન ખતમ કરી લે છે, પણ એટલી સૂઝબૂઝ જ નથી કે કુરાન કહેવા શું માંગે છે. પણ સાહેબો કુરબાન જાઓ શાહે આલમ સિરાજુદ્દીન બુખારી ઉપર, જેમનો બચપણ કુરાન શીખવા અને સમજવાની અંદર પસાર થયો છે. કુરબાન જાઓ દાવરુલ મુલ્ક અબ્દુલ લતીફ સોહરવર્દી ઉપર, જેમની જિંદગી કુરાનના ઉલૂમની મારિફત હાસિલ કરતા પસાર થઈ છે. કુરબાન જાઓ ઓલિયા અલ્લાહ ઉપર, જેમને દુનિયા અલાઉદ્દીન અલી અહેમદ સાબિર કલિયરી કિયા છે, જે 12 વર્ષ ભૂખું રહેવું મંજૂર કરી શકે છે, પણ કુરાનની શિક્ષા વગર પોતાની રાત પસાર થાય એ મંજૂર ના કરી શકે. ઈ ઓલિયા અલ્લાહ હતા જે કુરાનની અંદર એટલી ગહેરાઈ અને એટલા ઉલૂમ રાખતા હતા. સરકાર ગરીબ નવાઝના સવાલ ઉપર સૂફી અબ્દુલ હમીદુદ્દીન સવાલી નાગોરીના ચહેરા ઉપર તબસ્સુમ આવ્યું અને કીધું, પીરો મુર્શિદ, આપના સવાલનો જવાબ તો કુરાનની અંદર પહેલેથી મોજૂદ છે. કહેજો ભાઈ મોહબ્બતથી સુભાનઅલ્લાહ. ઘણા માણસો ચરસ પીવા વાળા માણસોના મુકાબલામાં વલીને તોલે છે. હું કહું છું એ કદી વલી ના થઈ શકે જેના મોઢેથી ગાંજાની, શરાબની, દારૂની બદબુ આવતી હોય. વલી તો ઈ છે જેના મોઢેથી દરૂદની ખુશ્બુ આવતી હોય છે. ઓલિયા અલ્લાહ કુરાન ઓ હદીસના એવડા મોટા આલિમ હોય કે મોટામાં મોટો આલિમ એમની બારગાહમાં આવી અને જાનોએ તલમ્મુઝ તય કરવા ઉપર મજબૂર થઈ જાય. ને સાહેબો, આ આપણી કોમની બેવકૂફી છે કે આપણી કોમ જેને પીર માને એમને ઇલ્મ વાળા ના માને, જેમને ઇલ્મ વાળા માને એમને પીર ના માને. અસલ વાત તો ઈ છે કે
પીરો મુર્શિદ, આપના પીરો મુર્શિદ ઇલ્મથી, તાલીમથી મોહબ્બત કરતા હોય તો આપને તાલીમનો રસ્તો જ દેખાડતા હોય છે. એટલે દુનિયાની અંદર કોઈ એવા પીર નથી થયા જેમણે તાલીમને પસંદ નથી કર્યું, અને કોઈ એવા આલિમ પણ નથી થયા જે વલીની બારગાહમાં મુરીદ બનવા માટે ના ગયા હોય. આલિમ દીનના ઝાહિરને સંભાળે, દરવેશ કામિલ દીનના બાતિનને સંભાળે. આલિમ બઝાહિર પોતે શાન શોકત રાખતો હોય, પણ જ્યારે આલિમ પસ્ત થઈ જાય, પાછળ હટી જાય, ત્યારે પાછળથી જે નિગહબાની કરે છે એ અલ્લાહના વલીઓ કરે છે, એ દરવેશો કરે છે, એ પીરો મુર્શિદ કરે છે. આપણા અહેલે સુન્નત વલ જમાતની ખૂબસૂરતી છે કે આપણા મોટા મોટા ઓલિયા અલ્લાહ ઇલ્મને, તાલીમને પસંદ કરતા હતા અને પ્યાર કરતા હતા. અને એ જ ઝલક અમે પડી નથી, આંખોથી જોઈ છે કે જેમને તાલીમથી મોહબ્બત હતી, તાલીમ વાળાઓથી મોહબ્બત હતી, એ સરકાર મુશ્તાક અહેમદ બાપુ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ છે, જે હંમેશા પોતાના મુરીદની એવી ઇસ્લાહ કરતા હોય કે મુરીદ અગર ગલતી અને અભણતાના દલદલમાં ફસાઈ જાય ને તો પીર સાહબ એટલી મોહબ્બતથી એને તાલીમની વાત કરી દે ને, પીર મુર્શિદ કહી દેતા હોય અને મુરીદ પૂરું કરવા માટે જાન લગાવી દેતો હોય છે. સાહેબો, હઝરત અબ્દુલ હમીદુદ્દીન સવાલી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહેવા લાગ્યા, સરકાર આપના ગરીબ નવાઝની વાત છે ભાઈ, ગરીબ નવાઝની વાત છે. કીધું સરકાર આપના ક્વેશ્ચનનો આન્સર કુરાનમાં છે, આપના પ્રશ્નનો ઉત્તર કુરાનમાં છે, આપના સવાલનો જવાબ કુરાનમાં છે. સૂરે મરિયમની અંદર, સૂરે મરિયમની અંદર ગરીબ નવાઝ કહેવા લાગ્યા, શું છે થોડુંક બતાવો. આપના મુરીદ અને ખલીફા અબ્દુલ હમીદુદ્દીન સવાલી નાગોરી કહે છે, સરકાર સૂરે મરિયમ ની અંદર છે કે સૈયદા મરિયમ એક હુજરાની અંદર રહેતા હતા અને હઝરતે ઝકરિયા અલૈહિસ્સલામ એમનાથી મુલાકાત કરવા આવે ને તો શું જોવે કે મરિયમ જેમના હુજરાનો, જેમની ખાનકાહનો દરવાજો બહારથી બંધ હોય છે, અને હું આવી અને દરવાજો ખોલું છું, પણ કમરાની અંદર, ખાનકાહની અંદર સૈયદા મરિયમ માટે વગર મોસમના ફળ મોજૂદ હોય છે. ભાઈ, કેરીની સીઝન ક્યારે હોય? ઉનાળામાં હોય ને, પણ શિયાળાની અંદર ક્યાંક કેરી દેખાઈ જાય તો આંખ ઉપર વિશ્વાસ ના થાય. પણ હઝરતે ઝકરિયા અલૈહિસ્સલામ શું જોવે છે કે મોસમ નથી. લીચી જે ગરમીની અંદર થાય એ ઠંડીના સીઝનની અંદર સૈયદા મરિયમના હુજરામાં, ખાનકાહમાં મોજૂદ છે. તો આપ પેગંબર થઈને સવાલ કરે છે કે એ મરિયમ, કમરો તો બહારથી બંધ હોય છે, હુજરો તો બંધ હોય છે, વગર મોસમના ફળ અને આપના હુજરાની અંદર ફળ ક્યાંથી આવે છે? કીધું જેની ઇબાદત કરું છું એ ખવડાવી દે છે, જેની બંદગી કરું છું, જેના માટે zikr ફિક્ર કરું છું, જેની યાદની અંદર આ ખાનકાની અંદર, આ હુજરાની અંદર બેઠી રહું છું ને, એ રબ મોકલે છે મારા માટે, વગર મોસમના ફળ મોકલે છે, ખવડાવે છે. આપણે એટલે જ કહીએ છીએ અલ્લાહ વાળાઓના હાથમાં હાથ દ્યો, મોલા તાલા એમનું ખ્યાલ રાખશે તો એમના ચાહવા વાળાઓનો પણ ખ્યાલ રાખશે. વગર મોસમના ફળ આવે છે. હઝરત હમીદુદ્દીન સવાલી નાગોરી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહે છે, સરકાર પણ આગળ કિસ્સો જોવો. જ્યારે સૈયદા મરિયમ માં બની ગયા, ઈસા અલૈહિસ્સલામ પેટની અંદર છે અને બાળકને જ્યારે જન્મ દીધું છે ને,
પછી ઇંતજાર કરતા રહ્યા કે મારા માટે કોઈ ફળ આવશે, મારા માટે કોઈ વસ્તુ આવશે, પણ આવી નહીં. અને સૈયદા મરિયમે અર્જ કરી, મોલા કોઈ ફળ નહીં, કોઈ ખાવા પીવાની ચીજ આવી જ નહીં. આવાજ આવી, એ મરિયમ સામે ઝાડ છે, ઈ ઝાડને હલાવો, ખજૂરોને તોડો અને ખાઈ લ્યો. પહેલે ઈ જ મરિયમ માટે ફળ આવતા હતા, પણ ઈસા અલૈહિસ્સલામના જન્મ બાદ ઈ ફળ બંધ થઈ ગયા. કેમ બંધ થયા? ગરીબ નવાઝ મુસ્કુરાવીને કહે છે, બતાવો કેમ બંધ થયા? કીધું વાત ઈ હતી કે પહેલે સૈયદા મરિયમ હંમેશા પોતાના દિલને રબની મોહબ્બતમાં લગાવીને રાખતા હતા, પણ હવે ઈસા પેગમ્બર આવી ગયા, મોહબ્બતનો થોડો હિસ્સો બાળક તરફ ચાલ્યો ગયો. એ રબની મોહબ્બતમાં જે પૂરેપૂરો દિલ લાગેલો રહેતો હતો, એ મોહબ્બતમાં થોડીક ગણતરી ઓછી થઈને તો પછી ત્યાંથી ઇલ્હામ ઓછું થઈ ગયું, ત્યાંથી આવવું ઓછું થઈ ગયું. ગરીબ નવાઝ સરકાર કહેવા લાગ્યા, એ હમીદુદ્દીન, હું જાણતો હતો કે આ જવાબ છે, બસ મેં તમને ખાલી એટલે પૂછ્યું છે કે જોવા માંગતો હતો કુરાનની કઈ જગ્યા સુધી તમે પહોંચી ગયા છો. હું તો જાણતો હતો. અને પછી સરકાર ગરીબ નવાઝે ખિલાફત આપી. પણ સાહેબો, આ આખા કિસ્સામાં ખબર પડી કે જેટલો વિશ્વાસ, જેટલી મોહબ્બત રબથી વધારે હોય, એટલી વરસાદ વધારે થાય. જેટલી યાદ ઓછી થઈ જાય, જેટલી ફિક્ર ઓછી થઈ જાય, એટલી વરસાદ પણ ઓછી થઈ જાય છે. અલ્લાહ આખા જહાનોને નિભાવવા વાળો છે. કાયનાતની અંદર કોઈ એવી મખલુક નથી જેને એનો રિઝ્ક ના પહોંચતો હોય. બધી મખલુકોને એનો રિઝ્ક પહોંચે છે, અને ઈ કીડીને કણ અને હાથીને મણ પહોંચાવે છે. પણ ઇન્સાન છે જે રબની રહેમતથી ઉમ્મીદ રાખવાની બજાય પોતાના બાજુ ઉપર વધારે વિશ્વાસ કરે છે. અને ઈ વિશ્વાસ કરવું પણ સારું છે, પણ બાજુ કરતા વધારે રબની રહેમત ઉપર ઉમ્મીદ હોવી જોઈએ. પછી કોશિશ કરો, પછી પ્રયત્ન કરો. તો જેવી રીતના એક ભિખારી માલિકના દહલીઝ ઉપર સવાલ કરે છે ને, અને કહે છે કે આપ બહુ સખી છો, એવી જ રીતે સૂરે ફાતિહાની અંદર કહેવામાં આવ્યું, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન અર-રહેમાનિર રહીમ માલિકી યૌમિદ્દીન. મોલા તું જ તો છો જે કયામતના દિવસનો માલિક છો. મોલા તારી મરજી વગર કોઈ પણ ઇન્સાન જન્નતની અંદર નહીં જઈ શકે. મોલા તું જ માલિકે હકીકી છો. ઇય્યાકા નઅબુદુ વ ઇય્યાકા નસ્તઈન. અને રિશ્તો તારો મારો ઈ છે કે મોલા અમે તારી જ ઇબાદત કરીએ, તારી જ મદદ અમને પહોંચે છે. આ આખી સદા લગાવી, આ આખી બૂમો પુકાર કરી, અને પછી જેવી રીતના ભિખારી જોલી ફેલાવે ને, એવી રીતના જોલી ફેલાવાનું સબક દેવામાં આવ્યું. અને કીધું તારીફ કરી લીધી, વખાણ કરી લીધા, શાન બયાન કરી લીધી, ખુદને સવાલી રબના બનાવી લીધો છે. હવે દુઆ કર. શું દુઆ કરીશ? ઇહદિનસ સિરાતલ મુસ્તકીમ. હવે ભીખ માંગી લે. વખાણ કરી લીધા ને, હવે ભીખ માંગ. શું માંગીશ? પૈસા? ના. શું માંગીશ? સોનું? ના. કેમ પૈસા નહીં? કીધું મોટા મોટા પૈસા વાળા બરબાદ થઈ ગયા છે. સોનું માંગી લઉં? ના ના. ઈ કારૂન જેની પાસે હજારો ઊંટની ઉપર સોનું લાદવામાં આવ્યું હતું, માલ સાથે જમીનમાં ધસી ગયો છે. શું માંગ? સૌથી કિંમતી વસ્તુ શું છે? કિંમતી વસ્તુ ઇહદિનસ સિરાતલ મુસ્તકીમ. એમ પરવરદિગાર મને સીધા રસ્તા ઉપર ચલાવો, બિલકુલ સીધા રસ્તા ઉપર. બાકી જે પણ મળી ગયું એ બધી વસ્તુ તને બરબાદ કરી શકે છે. પણ એક ચીજ તે માંગી લીધી ને. શું? મોલા અમને સીધા રસ્તા ઉપર, સિરાતે મુસ્તકીમ ઉપર ચલાવો.
તો જો તું સીધા રસ્તા ઉપર ચાલી ગયો ને તો કામયાબ થઈ ગયો. સૌથી કિંમતી દુઆ રબના હુઝુર જે માંગવું જોઈએ એ શું છે? સિરાતે મુસ્તકીમ, ઇહદિનસ સિરાતલ મુસ્તકીમ. એ મૌલા અમને સીધા રસ્તા ઉપર ચલાવ. અચ્છા ભાઈ, સીધો રસ્તો છે કયો? અમે ટંકારા આવવા માંગતા હતા. અમે રાજકોટ થી ઝુહેબમિયા બાપુનો દામન પકડી લીધો. બાપુએ સીધું મુરીદના ઘરે પહોંચાવી દીધો છે. કોઈને રસ્તો ના પૂછ્યો. કેમ કે રસ્તાનો જાણકાર સાથે છે. અગર કોઈ જાણકાર ના હોય ને તો શકીલ અહેમદ કાદરી ગ્રેન લાઈન ચોકડી ઉપર ઉભા રહીને પૂછે, ભાઈ ટંકારા ક્યાં છે? કો કહેશે સીધા જાઓ, જમણે વળી જાજો, ડાબે વળી જાજો, પાછી સીધા જાજો, પાછી જમણે ડાબે. અગર યાદ રહી જાય, પહોંચવું હોય તો પહોંચી જાય, બાકી મોરબી પણ ચાલ્યા જાય, પણ ટંકારા ના આવે. ટંકારા મંઝિલ ઉપર ત્યારે પહોંચશો જ્યારે રસ્તાનો જાણકાર સાથે હશે. અને પીરો મુર્શિદની જરૂરત જ એટલે પડે છે કે જિંદગીની અંદર એ મારા પીર, હું કારોબાર કરું છું, વેપાર કરું છું, ધંધો કરું છું, તો પીરથી મશવરો કરીને કરું. ક્યાંક એવું ના થાય કે મારો કામકાજ મને જહન્નમમાં લઈ જાય. તમે તમારા પીરો મુર્શિદથી પૂછી અને કારોબાર કરશો તો તમારો પીર તમારો રહેબર છે, તમારો મુર્શિદ છે. એમને એમ લાગશે કે ના આ રસ્તો હરામનો છે તો એ મના કરી દેશે, અને એમ લાગશે કે ના આ રસ્તા ઉપર હરામના આ માર્ગ છે તો તમને સાવધાન કરી દેશે. જોવો આ કારોબાર કરો, પણ ધ્યાન રાખજો આવું ન થઈ જાય. બાકી આવા વાળી રકમ હરામની આવશે, અને હરામ જો ખાઈ ગયા ને તો જિંદગી બરબાદ થઈ જશે. આજ છે રહેબર. સીધો રસ્તો કયો? 40 દિવસનો જમાતી પણ કહે છે અમારો રસ્તો સીધો છે. સહાબા ઇકરામ અને મુરીદવાનના ખિલાફ જબાન ખોલવા વાળો રાફઝી પણ કહે છે અમારો રસ્તો સીધો છે. પણ સાહેબો, સીધો રસ્તો કયો છે? તો કુરાન કહે છે અનઅમતા અલૈહિમ. ઈ રસ્તો સીધો જેની ઉપર અલ્લાહે ઇનામ કર્યું, અને ઇનામ વાળા બંદાઓ જે રસ્તા ઉપર જાતા હોય ને ઈ જ રસ્તો સીધો રસ્તો છે. મતલબ એક યઝીદ છે, એક હુસૈન છે. હવે તું જો અલ્લાહનો ઇનામ યઝીદ સાથે છે નથી તો તું હુસૈનનો દામન પકડી લે, સિરાત મુસ્તકીમ ઉપર ચાલી જવાનું છે. તું જો એક મંસૂર છે, એક જાફરે સાદિક છે, મંસૂર સાથે અલ્લાહનું ઇનામ છે નથી તો જાફરે સાદિકનું દામન પકડી લે, તું સિરાત મુસ્તકીમ ઉપર પહોંચી જવાનો છે. તું જો એક અકબર છે, એક ઇમામ રબ્બાની, મુજદ્દિદ અલ-ફસાની, શેખ અહેમદ સરહિંદી છે, તું જો અકબર સાથે અલ્લાહનો ઇનામ છે નથી, મુજદ્દિદ અલ-ફસાની સાથે છે, મુજદ્દિદ અલ-ફસાનીનું દામન પકડી લે, તું સિરાત મુસ્તકીમ ઉપર પહોંચી જવાનો છે. મતલબ કુરાન સાફ કહે છે કે સીધા રસ્તા ઉપર ચાલો, વલીઓના રસ્તા ઉપર ચાલો, અને ચાલવાની પણ દુઆ કરતા રહ્યો. કોઈ કહેશે શકીલ હઝરત વલીઓ સાથે ચાલવાનું આટલું મુશ્કેલ? ના ના, આટલું મુશ્કેલ નથી, હું તો ચાલી લાવું. મેં કીધું દોસ્ત, તને ખબર નથી કે આ રસ્તાની અંદર ઈમાનના લૂંટેરા ક્યાં ક્યાં બેઠા છે? એટલે મારો રબ કહે છે કે હંમેશા દુઆ કરતો રહે. તને ખબર જ નથી કે ઘણા 5 વક્તના નમાઝી બની અને સહાબા અહેલે બેત ખિલાફ થઈ અને પોતાની નમાઝો બરબાદ કરી દે છે. તને ખબર જ નથી
કે રમઝાનના 30 રોઝા રાખી અને બહેન દીકરીની ગીબત કરી અને પોતાના રોઝાઓને બરબાદ કરે છે. તને ખબર જ નથી કે આ માર્ગ ઉપર, આ રસ્તા ઉપર ઈમાનના લૂંટેરા, અમલને બરબાદ કરવા વાળા, નમાઝને બરબાદ કરવા વાળા કેટલા બધા છે. એટલા બધા છે કે અહીંયાથી મુશ્કેલ છે પસાર થવું. એટલે દુઆ પણ કરતો રે અને પીર મુર્શિદ અલ્લાહ વાળાના દામનથી જોડાયેલો રે, તો ઈ રસ્તાને અલ્લાહના વલીઓ તારું પાર લગાવી દેવાના છે. અને કુરાને સાફ કીધું, વકૂનુ મઅસ-સાદિકીન, સાચાઓ સાથે થઈ જાઓ. એટલું મુશ્કેલ છે, એટલું મુશ્કેલ કે સૌથી પહેલે અલ્લાહ વાળાઓ સાથે ચાલવાની કોશિશ કરશો ને તો તમારો નફ્સ જ તમારા સાથ નહીં દે. શૈતાનના પાછળ ચાલવું આસાન છે, પણ અલ્લાહ વાળાઓની પાછળ ચાલવું બહુ મુશ્કેલ છે. સૌથી પહેલે શૈતાનની ઈ કોશિશ હોય કે વલીના કરીબ ના ચાલ્યો જાય. કેમ કે શૈતાન પોતે પણ આ જ રસ્તે બરબાદ થયો છે. 6000 કરોડ વર્ષ ઇબાદત કરવા વાળો દુનિયાની અંદર કોઈ એવો ખૂણો નથી જ્યાં એને સજદો કરી અને એ જમીનને મુઅત્તર ન કરી હોય. અને તાકાત એવી ને કે આ ધરતી ઉપર બેઠો બેઠો ઇસ્મે આઝમ પડી અને આસમાનોમાં જાય અને જન્નત સુધી વગર રોકટોકના જેને જવાની પરમિશન હતી ને એ એવડી મોટી પહોંચ વાળો માણસ. અને એક વખત જુલો ખાય ને તો જુલો ખાવા માટે જે તરફ જાય ને એ તરફ જઈ અને મલાઈકાને સબક પડાવી દેવનાર એટલી તાકાત અને ઇબાદત વાળો માણસ. ઇબ્લીસ, ઈ શૈતાન કેમ બરબાદ થયો? ખાલી એટલે કે અલ્લાહ પાકે જેને મહેબૂબ બનાવ્યા ઈ કહેવા લાગ્યો હું નથી માનતો. અલ્લાહે કીધું કે એ મારી મખલૂક સજદો કરો આ આદમને, આમને મેં પોતાના ખલીફા બનાવ્યા છે. શૈતાન કહેવા લાગ્યો અબા વસ્તકબરા વકાના મિનલ કાફિરીન, હું ના કરું. ઇનકાર કર્યું, તકબ્બુર કર્યું, વિરોધ કર્યો છે ઈ હસ્તીનો જેને અલ્લાહ મહેબૂબ રાખે છે. વાત તો એટલી જ ને, આજના સમયની અંદર એ સાદા મુસલમાન, એ મસ્જિદ થી દૂર મુસલમાન, જોવો તમારું ઈમાન કેવી રીતના લૂંટવામાં આવે છે. જેને અલ્લાહ મુઈનુદ્દીન ચિશ્તી સંજરી અજમેરી બનાવી અને પોતાનો મહેબૂબ બનાવે છે. માણસો કોશિશ કરે છે કે તમે ઈ મુઈનુદ્દીન ચિશ્તીને ન માનો. અલ્લાહ જેને પોતાનો વલી બનાવે છે, દુનિયામાં તહેરીકો ચાલે છે કે એમના કરીબ તમે ના ચાલ્યા જાઓ, એમની મોહબ્બત તમારા દિલમાં ના આવી જાય. બંદાએ મોમીન એમની મોહબ્બત એટલી કિંમતી છે, જેને અલ્લાહ મહેબૂબ બનાવે ને ત્યાં કદી અક્લ ના લગાવાય, ત્યાં તો સર ઝુકાવી દેવાય. મોલા જેને તે પોતાનો મહેબૂબ બનાવ્યું છે, અમે એને પોતાનો ઇમામ માની લીધો છે. વિરોધ કરવા વાળામાં ગયા તો શૈતાન બની જાશો, ઇબ્લીસ બની જાશો, લાઈન ડિક્લેર કરી દેવામાં આવશો. શૈતાનની કોશિશ ઈ જ હોય કે પહેલે દીન ના કરીબ ના આવવા દે. મતલબ શાદીની અંદર ગરબા શૈતાન રાખવા દે, ભાઈ પણ નાત શરીફ ના પ્રોગ્રામ ના રાખવા દે. હે શૈતાન વલીમાની અંદર બેહયાઈ કરવા દે, પણ મસ્જિદની અંદર નમાઝ પડવા ના જવા દે. શૈતાન તમને ગીત સંગીતની અંદર મશગુલ કરી દે, પણ કુરાનની તિલાવતમાં તમને લુત્ફ જ ના આવવા દે. અને ઇકબાલ પણ ગજબ છે, કહે છે હસી આતી है मुझे हजरत इंसान पर
कि गुनाह करता है खुद वो लानत भेजता है शैतान पर। આ પણ એક આદમીનો આલમીયો છે કે પોતે અપરાધ કરી અને બાકીનું બધાય શૈતાનના ખાતામાં નાખી દે. પણ શૈતાનની કોશિશ ઈ જ હોય કે તમે દીનના કરીબ ના આવો. અને અગર આવી ગયા ભાઈ, નમાઝી બની ગયા, ફજરમાં ઉઠવા વાળા બની ગયા, ઝોહરમાં ધંધો મૂકી અને નમાઝ પડવા વાળા બની ગયા, અસરનું કામ મૂકી અને નમાઝ પડવા વાળા બની ગયા, મગરીબના સમયે દુનિયાને મૂકી અને રબના હુઝુર સર ઝુકાવવા વાળા બની ગયા, ઈશાની અંદર પોતાના દિવસની થકાણને ફેંકી અને રબની હુઝુર બંદગી માટે ઉભા થવા વાળા બની ગયા, તો ઈ બંદગીને બરબાદ કરવા માટે શૈતાન પૂરી કોશિશ કરશે અને કહેશે ચાલ એવા અમલ કરાવું ને કે આની નમાઝ જ બરબાદ થઈ જાય. પછી તમને વલીઓથી દૂર, પીરો મુર્શિદથી દૂર, સાદાતથી દૂર, સારા માણસોથી દૂર. હઝરત શેખ સાદી સિરાજી કહે છે સોહબત એટલી કિંમતી રાખે છે ને કે મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે સારા માણસની સોહબત ઇત્રના દુકાન જેવી છે. ભાઈ તમે ઇત્રની દુકાન ઉપર જાઓ ખુશ્બુની અને કઈ ના પણ ખરીદો ને તો ખુશ્બુ તમને મફત આવવાની છે. અને આકા કહે છે ખરાબ માણસની સોહબત લુહારની ભઠ્ઠી જેવી છે. તમે કઈ ના પણ કરો ને એની ભઠ્ઠી ઉપર બેઠા હો તો કપડામાં દાગ તો એમને એમ લાગી જાય. આજનો માણસ કહે છે હઝરત હું ગુનાહગાર સાથે, અપરાધી સાથે બેસું છું પણ અપરાધ મારામાં ના આવે. મેં કીધું આ બેસવું પણ ગુનાહ છે. આ બેસવું પણ નુકસાનથી ખાલી નથી. એક દિવસ તારો ઈ દોસ્ત તને જુગારી બનાવી દેશે, જાની બનાવી દેશે, મા બાપનો નાફરમાન બનાવી દેશે અગર તારો દોસ્ત આવો હશે તો. પણ જો તું ઝુહૈબ અહેમદ ચિશ્તીથી દોસ્તી કરી લે, જો તું આલે રસૂલના દામનને પકડી લે, સાહેબો ઈ ઇત્રની દુકાન છે. કઈ ના પણ ખરીદો તો ખુશ્બુનો મજા તો આવશે. તમારા અંદર અગર બુરાઈ હોય છે તો આ નેક માણસોની સોહબત તમને એક દિવસ જરૂર ઈ ગુનાહ છોડવા ઉપર મજબૂર કરી દેશે. ઈ નેક માણસોની સંગત એક દિવસ દિલમાં અહેસાસ ઉભો કરાવશે કે યાર હું દુનિયાની બધી ઓરતને માન દઉં છું, માન નથી દેતો તો મારી માને જ માન નથી દેતો, માન નથી દેતો તો ઈ દૂધ પીવડાવવા વાળી औरतને જ માન નથી દેતો, માન નથી દેતો તો ઈ માને માન નથી દેતો જેણે પોતાના હાથમાં ઉપાડી અને મને આખો જહાન દેખાડ્યો છે. સાહેબો ઈમાની અઝમત સારા માણસોના સાથે રહેવાથી, એમનાથી તાલ્લુકાત કાયમ કરવાથી મજબૂત થશે. મસ્જિદની અંદર જવું જોઈએ અને જવામાં ખાલી 10 મિનિટ લાગે પણ મસ્જિદમાં જવાય ઈ વિચાર આવતા આવતા જિંદગી નકળી જાય છે. પણ સાહેબો એવા વિચાર ઘરની અંદર બેઠા બેઠા અને માવો ચબાવતા ચબાવતા અને પબજી રમતા રમતા ના આવે. એવા વિચાર ત્યારે આવશે જ્યારે તમે સાચા માણસો સાથે સંકળાયેલા હશો, એમના સાથે જોડાયેલા હશો. કુરાનનો સાફ વકૂનુ મઅસાદિકીન, સાચાઓ સાથે થઈ જાઓ. અને આ વાતને આપણા ભાઈઓ એટલા હલકામાં લે છે ને કે સાચાઓના કરીબ કોઈ ન પહોંચ્યો હોય એના પહેલા જ આસ્તીન ચડાવીને ઉભા રહી જાય. ભાઈ ફલા બાપુનો મુરીદ છે તો હજી નમાઝી કેમ ન બન્યો? હું કહું છું દોસ્ત, જજ ના બન, વકીલ ના બન, સાચાની સોહબતમાં આવ્યો છે, ગુનાહને મૂકીને સમય લાગશે. ઇન્શાઅલ્લાહ એક દિવસ એવો આવશે કે એના મોઢેથી પણ દરૂદની ખુશ્બુ આવશે. એની લાઈફની અંદર જો ખરાબ માણસોની સંગત 20-20 કલાક રહેતી હોય અને સાચા માણસોની સોહબત જો 10 મિનિટ રહેતી હોય ને તો તમારે માનવું પડશે કે ઈ 20 કલાક જેમની સાથે રહે છે એમના જ જીવવું ઈ જીવવા લાગશે.
જ્યારે ઈ અલ્લાહ વાળાઓના કરીબ આવશે, એમની સંગતમાં આવશે, એમની સોહબતમાં આવશે, ત્યારે તો એની અંદર ખુશ્બુ આવશે, ત્યારે તો એને ફાયદો થશે. સાહેબો, હઝરતે શેખ સાદી શિરાઝી કહે છે કે હું હમામમાં ગયો ગુસ્લ કરવા માટે, અને જ્યારે હમામની અંદર ગુસ્લ કરવા ગયો ને તો તમને ખબર હશે કે ઈ સમયની અંદર ના સાબુ હતા ના શેમ્પુ હતા. ઈ સમયનો માણસ સારી એવી કિંમતી માટીથી પોતાનું શરીર સાફ કરે. હઝરતે શિરાઝી કહે છે કે મેં જ્યારે માટીને ઉપાડી અને પોતાના ચહેરાના કરીબ કરી લગાવવા માટે, પણ શું જોઉં છું કે માટીની અંદરથી ગુલાબની ખુશ્બુ આવે છે, માટીની અંદરથી ચમેલીની ખુશ્બુ આવે છે, માટીની અંદરથી મુસ્કની ખુશ્બુ આવે છે. મેં કીધું, એ માટી તું મુસ્ક છો? માટીએ કીધું, ના. એ માટી તું અંબર છો? માટીએ કીધું, ના. એ માટી તું ગુલાબ છો? માટીએ કીધું, ના. કીધું શિરાઝીએ કે એ માટી તું શું છો? કીધું જાતની તો માટી જ છું. તો તારા અંદર મુસ્કની, ગુલાબની, અંબરની, ચમેલીની કેમ ખુશ્બુ આવે છે? એ માટી કહેવા લાગી, છું તો હું જાતની માટી, પણ ખુશ્બુની સંગતમાં રહી ગઈ છું. એની સંગત અસર કરી ગઈ. ખરાબની સંગત જરૂર ખરાબ અસર કરશે, પણ સારાઓની સોહબત, સંગત જરૂર તમને એક દિવસ સારો બનાવી દેશે. ઈરાદો કરો કે પોતાનો જેટલો સમય ખરાબ માણસો સાથે પસાર કરો છો, એનાથી વધારે સમય સારા માણસો સાથે પસાર કરશો. અગર ઈ થઈ ગયું તો તમે ઇસ્લામની હકીકતને જાણી ગયા, જિંદગીના ફલસફાને જાણી ગયા, અને તમે કામયાબ થઈ ગયા. એટલે મારો રબ કહે છે, અનમતા અલૈહિમ, દુઆ કર કે મૌલા મને ઈ રસ્તા ઉપર ચલાવ જે રસ્તા ઉપર તે તારા ઇનામ યાફતા બંદાઓને મોકલા છે. ને સાહેબો, પછી કીધું, જેનાથી તું નારાજ છે, જે મા બહેનોનો ખ્યાલ નથી રાખતા, જે અલ્લાહ રસૂલના દીનનો ખ્યાલ નથી રાખતા, જે પૈસાને બધું સમજી અને દુનિયાની અંદર જન્નત તલાશ કરે છે, મૌલા ઈ રસ્તા ઉપરથી જવામાં અમને બચાવ, અને અમને ઈ જ રસ્તા ઉપર રાખ જે રસ્તા ઉપર તારા ઇનામ યાફતા બંદાઓ છે. સાહેબો, તકરીર પૂરી થઈ ગઈ, પણ એક વાત હજી જરૂરી છે, કહેજો મોહબ્બતથી સુભાન અલ્લાહ. આજ જિક્ર ઓલિયા અલ્લાહ હતું, અને આજ મકસદ છે. ચાહે ઉર્સ ગરીબ નવાઝ સરકારનું હોય, ઉર્સ શાહ આલમ સરકારનું હોય, ઉર્સ દાવલ શાહ પીરનું હોય, ઉર્સ પીર મહેમૂદ શાહ બુખારીનું હોય, એ ઉર્સનો મકસદ જ છે કે પીર મહેમૂદ શાહ બુખારીના કરીબ જઈએ ને તો કોક ખુશ્બુની કિરણ આપણા અંદર પણ આવી જાય, અને દુનિયા જોઈને એમ કે જોવો જોવો, પીર મહેમૂદ શાહ બુખારીના આવા ગુલામ છે, તો પીર મહેમૂદ શાહ બુખારી કેટલા બલંદ બાદશાહનો નામ છે. ઈ જ ખુશ્બુ મઝાર શરીફ ઉપર જાવ છો એટલે જ કે એમની સંગત, એમની સોહબત અમને ફાયદો દે. સાહેબો, તારીખની અંદર ઓલિયા અલ્લાહમાં બેશુમાર માણસો થયા છે જે મુરીદ બનવા પહેલા મોટા મોટા અપરાધી હતા, પણ સોહબત એમને ફાયદો પહોંચાવી ગઈ. એવી જ રીતના નામ છે હઝરતે ફુઝૈલ ઇબ્ન અયાઝ. કામ ઈ હતું કે માર્ગ ઉપર જે પણ કાફલો જાય ને લૂંટી લેવાનો, માલ સામાન સાથે બધું લૂંટી લે. પણ ભાઈ, ઈ સમયના લૂંટેરા હતા ફુઝૈલ ઇબ્ન અયાઝ, પણ જિંદગીના 3 ઉસૂલ હતા. હો 3. જે કાફલાની અંદર औरत હોય, કદી બહેન દીકરીઓનું માલ નહોતા લૂંટતા. બીજો ઉસૂલ હતો, શું? જે કાફલાની અંદર કારી હોય, આલિમ દીન હોય, એ કાફલો નહીં લૂંટવાનો. ત્રીજો ઉસૂલ શું? જે કાફલાની અંદર અલ્લાહ વાળા હોય, પીરો મુર્શિદ હોય, એ પણ કાફલો નહીં લૂંટવાનો. અને જેનો પણ કાફલો લૂંટવાનો, માલ સામાન લૂંટી લેવાનું, એને પૂછવાનું ભાડું છે ઘરે જવાનું, એ ના કહે તો થોડાક ભાડાના પણ દઈ દે. અજીબ લૂંટેરા.
ઉસૂલ ના પાકા. સાહેબો, એક દિવસ બગદાદ એક કાફલો જતો હતો બસરાથી, અને કાફલાની અંદર અમીરે કાફલાએ નિદા દીધી, ખબરદાર, હોશિયાર, અમને એવું લાગે છે કે અમારા કાફલાને ફુઝેલની ફોજે ઘેરી લીધું છે, અમને લૂંટવામાં આવે છે. એ કાફલાની અંદર એક કારી કુરાન હતા. બધાએ કીધું કારી સાહેબને આગળ વધાવો, અને ઈ કુરાનની તિલાવત કરે ને તો કદાચ ફુઝેલ ઇબ્ને અયાજ લૂંટવામાં હયા કરશે. ઈ કારીએ કુરાન આગળ કુરાનની તિલાવત કરતા કરતા ચાલવા લાગ્યા. ફુઝેલ ઇબ્ને અયાજ બિલકુલ નિશાનો લગાવી અને બેઠા હતા, અને કાનની અંદર કુરાને મજીદના ઈ શબ્દ ગયા છે કે એ ઈમાન વાળાઓ, શું તમારા બદલવાનો હજી સુધી સમય નથી આવ્યો? આ શબ્દ કાનમાં ગયા ને, હાથ ધ્રુજી ગયા એવડા મોટા લૂંટેરાના, અને કહેવા લાગ્યા, દોસ્તો, તમારે કાફલો લૂંટવો હોય તો લૂંટો, ફુઝેલના બદલવાનો સમય આવી ગયો છે. ફુઝેલના બદલવાનો સમય આવી ગયો છે, તમારે લૂંટવું હોય તો લૂંટો. દોસ્તો કહેવા લાગ્યા, ફુઝેલ ઇબ્ને અયાઝ, કેવી વાત કરો છો? જ્યારે લૂંટ માર મળીને કરી છે અને જન્નતી બનવાનો સમય આવ્યો, એકલા બનવા ચાલ્યા છો? નહીં, ત્યારે પણ તમે અમારા સરદાર હતા, અને આજે પણ તમે જ અમારા સરદાર રહેવાના છો. આગળ વધ્યા, કારીએ કુરાન નો હાથ પકડ્યો અને કીધું, કારીએ કુરાન, ગવાહ થઈ જા, ફુઝેલ ના બદલવાનો સમય આવી ગયો. મારો રબ મને પુકારે છે, આજ પછી આ અપરાધ નહીં થાય. અને પોતાના નામા લખવા વાળાને કીધું, મુનશી આગળ આવ. મુનશી આગળ આવ્યા અને કીધું, લિસ્ટ કાઢો, કોનું કોનું લૂંટ્યું છે, બધાયનું પાછું દેવું છે, પાછું દેવું છે. રાતની ઈ તન્હાઈ, અને જે માણસનું ઘર લૂંટાણું હોય એનો રેકોર્ડ હોય, કેમ કે ભાઈ ઉસૂલ વાળા લૂંટેરા હતા ને, પૈસા પણ જે ભાડાના આપતા હોય ઈ એડ્રેસ પણ લખતા હતા. રાતના સમયે ફુઝેલ ઇબ્ને અયાઝ એક અમીર આદમીના ઘરે ગયા ને, તો ઈ અમીરે જોયું અને ઈ તો દંગ બખોદ થઈ ગયો. કીધું, ફુઝેલ, કાલે કાફલા લૂંટતા હતા, હવે ઘર લૂંટવા આવી ગયા છો? કીધું, ના ભાઈ, ઘર લૂંટવા નથી આવ્યો, વાત ઈ છે કે મેં તોબા કરી લીધી છે. અચ્છા, હવે ભાઈ આટલો મજબૂત આદમી તોબા કરે તો પોતાનો અંદાજ હોય ને. અચ્છા, તોબા કરી લીધી છે તો બહાર જાઓ. કેમ આવ્યા છો? કીધું, માફ કરી દો કે મોહલત દઈ દો, તમારા પૈસા તમને પાછા દઈ દઉં. કીધું, બહાર બેસો, મારા ઘરના વાત સવારે થશે. ઈ શેઠિયાએ બહાર કરી દીધું ને. હઝરત ફુઝેલ ઇબ્ને અયાઝ હતા તો ભાઈ બહાદુર, તાકાતવર, કાફલા લૂંટી લીએ, અને કોઈની તાકાત નહીં કે સામે દમ મારી જાય. પણ આજે ઘરના બહાર બેઠા છે એ રબને રાજી કરવા, આજે અલ્લાહની ખુશનુદી માટે બેઠા છે, સાથીઓ સાથે બેઠા. સવાર થઈને તો એ માલિક ઘરના બહાર આવ્યો અને આવી અને કહેવા લાગ્યો, શું કહો છો ફુઝેલ ઇબ્ને અયાઝ? કીધું, મેં તોબા કરી લીધી છે, માફી માંગવા આવ્યો છું. આપનો માલ લૂંટ્યું તું, માફ કરવું હોય તો માફ કરી દો, યા મોહલત આપો, જેટલા પૈસા લૂંટ્યા હતા મારી પાસે હિસાબ છે, બધા પાછા કરી દો. એ આદમી કહેવા લાગ્યો, ઉભા રહેજો. એમ કરી અને કીધું, જાઓ મારા કમરાની અંદર, અને કમરાના તકિયાના નીચે એક થેલી છે, એ લેતા આવો. ફુઝેલ ઇબ્ને અયાઝ ગયા અને યહૂદી શેઠિયાના ઘરની અંદર બેડરૂમમાં દાખલ થયા. તકિયા નીચેની થેલી ઉપાડી અને લઈને આવ્યા, અને યહૂદી શેઠિયાએ કીધું, આ થેલીને ઊંધી કરો. જ્યારે ઊંધી કરી ને તો ઈ થેલીમાંથી સોનાના ટુકડા પડવા લાગ્યા. ઈ યહૂદી શેઠિયો કહેવા લાગ્યો, ફુઝેલ, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ, હું ગવાહી દઉં છું, અલ્લાહ સિવાય કોઈ ઇબાદતના લાયક નથી, અને હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અલ્લાહના રસૂલ છે. ફુઝેલે કીધું, યાર વાત લાંબી ન કર, અહીંયા માફી માંગવા આવ્યો છું, હિસાબ માટે મોહલત લેવા આવ્યો છું. તું કલમા પડતો જાય છે? હું આવ્યો છું માફી માંગવા, મોહલત લેવા. તું કલમા પડે છે? કેમ કલમા પડે છે? કીધું, ફુઝેલ, જે કમરાની અંદર તકિયા નીચે થેલી હતી ને,
થેલીની અંદર મેં માટી ભરીને રાખી હતી અને અંદર કંકર અને પથ્થર મૂક્યા હતા, કેમ કે રાતના જ્યારે તે દસ્તક દીધી ને, મેં ઝબૂર કિતાબને ઉપાડી અને તોરેત કિતાબને વાંચીને સમજ્યું તું કે આખરી પેગંબરના ઉમ્મતી ઈ શાન વાળા છે કે એમની તોબા એવી છે કે ઈ માટીને હાથ લગાવશે તો સોનું બની જશે. ફુઝેલ, મેં બધાય પૈસા માફ કર્યા અને હવે મને તારો મુરીદ બનાવી લે. ફુઝેલ બિન અયાઝ પોતાની જાન બચાવી અને ત્યાંથી ભાગ્યા. જોવો, બે વસ્તુ સમજો. અલ્લાહ વાળાઓની ઇજ્જત કરી, આલિમે દીનની ઇજ્જત કરી, અલ્લાહે તોબા પણ દીધી. આલિમે દીનની ઇજ્જત અને કુરાનની ઇજ્જતમાં અલ્લાહે તોબા દીધી અને વલીની ઇજ્જત માટે અલ્લાહ પાકે એમના હાથેથી કરામત પણ જાહેર કરી દીધી. અને આજના સમયમાં ખૂબ ખરાબ માહોલ, અને થઈ શકે ટંકારામાં શકીલ અહેમદ ઇલેક્શન લડે તો એક વોટ ના મળે, પણ મને જોતું પણ નથી. ના વોટ જોઈએ છીએ ને નોટ. આ વાતને દિલની તખ્તી ઉપર લખી લેજો. જે બહેન દીકરીઓને માન નથી આપતા ઈ વિચારીને કે મારી બહેન દીકરી નથી, મારા ભાઈઓ જે તમારી નથી ઈ પણ કોકની તો છે. એટલે કોઈની પણ બહેન દીકરી હોય હંમેશા માન આપો, ઇજ્જત આપો, એને રિસ્પેક્ટ આપો. અને કેવી રિસ્પેક્ટ? મારા પેગંબર કહે છે, જ્યારે પરાઈ ઓરત તારા સામે આવી જાય તો તારી ગરદન તો દૂર, નજર પણ ઊંચી ન થવી જોઈએ. આ ઇસ્લામના પેગંબરે હર ઓરતની ઈ રિસ્પેક્ટ શીખડાવી છે. તકરીર પૂરી કરું છું, બસ આખરી વાત, જિંદગીનો આખરી હિસ્સો ઇબ્ન અયાઝ રબની બંદગીમાં પસાર કરી દે છે અને ઝમઝમ પાણી પીવડાવવામાં જિંદગી ગુજારી દે છે. પણ સાહેબો, ઘરે ફુઝેલ બિન અયાઝના પણ દીકરીઓ હતા અને બાપ પાસે એટલા પૈસા નહીં કે શાનો શોકત સાથે દીકરીઓના વિવાહ કરાવે અને ખૂબ મોટા લગ્ન કરે અને દીકરીઓની જિંદગીની જરૂરતનું દહેજ આપે. એવો કોઈ ઇંતજામ જ નહીં. ઇંતજામ તો દૂર, પોતાની દીકરીઓ માટે સારા દામાદ ગોતવા માટે સોસાયટીની અંદર જે લેવલ હોવું જોઈએ ને, એ લેવલ પણ ફુઝેલ ઇબ્ન અયાઝ પાસે નહોતું. અને આખી જિંદગી ઝમઝમનું પાણી પીવડાવી અને જે દરવેશે કાઢી દીધી હોય ને, પછી એક દિવસ મદીના તરફ મોઢું કરીને કહે છે, એ સૈયદા ફાતિમા ઝહરાના બાબા, આપે કીધું औरतों ने इज्जत આપો, મેં ખૂબ આપી. આકા, મારી દીકરીઓ જવાન થઈ ગઈ છે. મારા પેગંબર સમાજની અંદર એટલા પૈસા પણ મેં મારી પાસે ન થવા દીધા કે એક લેવલ બને અને સારા જમાઈ અને દામાદ મળે. આકા, કરમ કરી દો. આ શબ્દ કીધા છે મોઢે, હજી મસા કરી અને દુઆ પૂરી કરતા હતા ને, સલ્તનતે ઇસ્લામનો બાદશાહ દોડતા દોડતા આવીને કહે છે કે શું આપનું નામ ફુઝેલ ઇબ્ન અયાઝ છે? કીધું, હા, મારું નામ ફુઝેલ ઇબ્ન અયાઝ છે. બોલો, શું વાત છે? કીધું, આપ ઝમઝમનું પાણી પીવડાવો છો, હાજીઓને સેવા કરો છો? કીધું, હા, હું સેવા કરું છું. કીધું, આપે બધુંય કુરબાન કરી દીધું? હા, બધુંય કુરબાન કરી દીધું. હાથ મડાવી અને કહેવા લાગ્યો, દોસ્ત, હઝરત, પીર સાહેબ, મેં સાંભળ્યું છે કે તમારા ઘરે 2 દીકરીઓ છે. અગર તમારા ઘરની દીકરીઓ મારા ઘરની દુલ્હન બનાવી દેશો તો હું મારા બંને દીકરાઓ અને કુંવરો સાથે એમના વિવાહ કરાવવા માંગુ છું. હું તમારાથી અપીલ કરું છું કે નાનો કહેતા. અલ્લાહુ અકબર. ફુઝેલ ઇબ્ન અયાઝની આંખમાં આંસુ કે મારી દીકરીઓને નોર્મલ અને સાધારણ શોહર અને દીકરો અને જમાઈ પસંદ ના કરે, અહીંયા બાદશાહના કુંવરો માટે રિશ્તો આવ્યો. એના કંધા ઉપર હાથ રાખીને કીધું, મારી દીકરીના રિશ્તા લઈ આવવા માટે તમને કોણે ઈશારો કર્યો? કીધું, હું ઇબાદત કરી અને તવાફ કરીને મારા ખૈમાની અંદર જઈને સૂતો છું ને, મદીનાના તાજદારે મારા ખ્વાબની અંદર આવીને કીધું, અગર ફુઝેલની દીકરીઓને પોતાના ઘરની દુલ્હન બનાવી દઈશ તો હું કયામતના દિવસ તારે રબની હુઝુર સિફારિશ કરાવી દેવાનો છું. સાહેબો, બધી વાતોનો ખુલાસો ઈ છે
કે આ આપણા ઇખ્તિયારમાં પરવરદિગારે આપણા અમાલ દઈ દીધા. હવે આપણે પોતે ગૌર કરીએ કે કયો રસ્તો સારો અને કયો ખરાબ, અને જે રસ્તો સારો છે ને એના માટે કોશિશો કરીએ. આ ઇસ્લામની અહમ અને બુનિયાદી વાત આપણે સમજવાની કોશિશ કરી. હું મોલા તાલાની બારગાહમાં દુઆ કરું, પરવરદિગાર આ અઝીમ પ્રોગ્રામ જેની અંદર સાદાત ઉલમા આવ્યા, માઓ બહેનો આવી અને નાના નાના બચ્ચાઓ ફૂલની જેમ આવ્યા, અને ખાસ કરીને પીરે તરીકત ઝુહૈબ અહેમદ ચિશ્તી આટલી પરેશાની ઉપાડી અને ટંકારા શહેરના આ જલસાની રોશની બનવા માટે આવ્યા. મોલા બધાયની હાજરીને પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવી લે. આ જલસાની અંદર થવા વાળી ખતા, લગઝિશ, ભૂલ, ગલતીને તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લૈલના સદકામાં મુઆફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિન વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલ.